काल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप समूह किसानां नूं जिथे पिछले दिनों के विच धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पुरब के मौके ते मोदी सरकार वालों 3 काले कानून वापस लैण का वायदा किया गया, उस दी जिथे आप सब नूं वधाई मुबारकबाद देनी बनती है। आप सारे ने तकड़े होकर उस लड़ाई नूं लड़िया है। बड़ी पद्धर के उत्ते साडे उन्हां शहीदां योद्धियां का योगदान है, जिन्हां ने अपनी जानां दीआं आहूतियां दे के इस मोर्चे नूं मजबूती दिती और अज मोर्चा जित्या गया। जिन्ना जित्या हजे पूरा नहीं जित्या गया, भावें हजे 50% मोर्चा जित्या गया, इहदा भी सिरा साडे उन्हां शहीदां नूं जांदा है या साडे NRI वीरां नूं जांदा है या साडे उन्हां जिन्हां ने लंगरां दी सेवा की या हर उस व्यक्ति नूं जांदा है जिन्हें साडे इस मोर्चे नूं तकड़ा कीता ते मजबूत कीता है। प्यारे दोस्तों, आपां 3 कानूनां दी लड़ाई लड़दे सी। 3 कानूनां दी लड़ाई लड़न दा जिहड़ा मुख कारण सी, आपां इह गल समझदे सी कि लुकमे ढंग दे नाल भारत सरकार साडी MSP नूं खोण लगी हुई है, MSP खोण दी तैयारी च है। जिस तरीके दे नाल मंडियां खत्म होणियां, मंडियां खत्म करके FCI नूं खत्म करना ते FCI खत्म होने तो बाद साडी MSP अपने आप खत्म हो जानी सी। उहदे ते आपां तकड़े होके लड़े, उत्थे नक्का लाया, उहनूं रोक लिया गया भावें, पर हजे MSP दी लड़ाई बाकी है। MSP दे उत्ते आपां अंदोलन जारी है दोस्तों, क्योंकि ओही लड़ाई जिहड़ी असीं 3 काले कानूनां ते लड़ी है, उहदा दूसरा रूप ही है MSP दी लड़ाई। क्योंकि तुसीं देखिआ पिछले दिनों दे विच पंजाब दे अंदर साडा पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान कीता सी कि एकड़ दा 25 क्विंटल झोना ही खरीदिया जाएगा। ते जे 25 क्विंटल प्रति एकड़ झोना खरीदण दी गल सी, इहदा मतलब की निकलदा है कि जे किसी किसान का 30 क्विंटल निकलिया या 32 क्विंटल निकलिया या 34 क्विंटल निकलिया, उपरला 7, 8, 9 क्विंटल झोना किसी ने नहीं खरीदना सी। इहदा मतलब उस 9 क्विंटल झोने लई तुहाडी खरीद एजेंसी, तुहाडी खरीद पॉलिसी खत्म। इस करके इहने आहिस्ता आहिस्ता 25 क्विंटल तो अगले साल 24 क्विंटल ते आउणा सी, अगले साल 23 क्विंटल ते आउणा सी, अगले साल 20 क्विंटल ते आउणा सी, जिस तरह हरियाणे दे विच आ रही है, राजस्थान दे विच आ रही है। सो इस करके दोस्तों, ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? इसदी मेन वजह है कि जिस गैट दे खिलाफ आपां बहुत बारी ये गल कीती है कि गैट दे विचों निकल के कानून आए ने, ते उसे गैट दे विचों ये पॉलिसी निकल के आई है। गैट दे विच कहा गया है कि भारत जिन्ना भी समान खांदा है, चाहे वह तेल बीज ने तेल खांदा है, चाहे उस दालां खांदा है, चाहे वह सब्जियां खांदा है, चाहे वह फ्रूट खांदा है, चाहे वह अनाज खांदा है, ਉਹਦਾ 8% 8.5% बाहर तो मंगाउणा पएगा। ये सन 2005 तो लागू है गल, और हर साल ਉਹਦੇ नाल 0.8% वाधा हुंदा जाएगा। और ये अज दे हालातां दे विच जे जोड़िए तो लगभग 22% दे करीब बनदा है। ये 22% साडा अनाज, साडियां दालां, साडा तेल बीज, साडियां सब्जियां, साडा फ्रूट, ये बाहर तो मंगाया जाना है। ते जिन्ना ये बाहर तो आना है, उन्ना साडे देश के किसानां दा रुलदा जाना है। ਉਹਦੀ इस तरीके दे नाल इस खरीद पॉलिसी तो भजदे जाना सरकार ने। सो इसलिए साडी अपील है दोस्तों, ये भी लड़ाई उही है जो लड़ाई असीं 3 कानूनां दी लड़े हां। MSP दी लड़ाई भी उही है। आप सब नूं एक जानकारी देनी बनदी है कि थोड़े दिनों दे विच 1-2 दिनों दे विच जनेवा दे विच WTO दी मीटिंग होण लगी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 15% ਹੀ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛੱਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ
ਅੱਜ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ WTO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15% ਅਨਾਜ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਗਰ ਚੱਲੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਕਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੇਟ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਜਿੱਤਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ 50% ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ NRIs ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ MSP ਨੂੰ ਖੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, MSP ਖੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ FCI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ FCI ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ MSP ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ, ਉੱਥੇ ਨੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਹਜੇ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਕੜ ਦਾ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ 34 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਪਰਲਾ 7, 8, 9 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ 9 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਹਿਸਤਾ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 23 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 22% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 22%
ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਲਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 15% ਹੀ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛੱਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ WTO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15% ਅਨਾਜ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਗਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਕਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੇਟ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਜਿੱਤਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ